صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا خير مولود
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا
جنانك يا رب أجيرنا من عذابي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا
خير ما
فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها التلق بإذن رب خلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد يا ربي صلي وسلم
على ربه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء توبة ذنوبا وسترت بالبداية غفرت عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا معهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا وصلنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا وصلنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا وصلنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح وقاسنا على مر الدهور اللهم اجعلنا ذاكرين ولنعمائك شاكرين ولقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مطمئنين واختم لنا منك بالخير أجمعين اللهم اغفر شر الظالمين اللهم اغفر شر الظالمين اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا في يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة ننام بعدها أبدا وشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا فيه ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا لمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizatil zahirah wa ala alihi wa ashabihi fi mizanirah. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa qala ayatan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril ladzina amanu anna lahum fadlan minallahi fadlan kabira. Wa qala habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala ayatan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Al-hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin wasyakirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wasaddid qalbi wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ustaz, para asatidz, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majlis Maulid ini kita dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur tak terhingga kita diberikan rahmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan bulan yang mulia ini, bulan yang dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menghadiri acara yang mulia, acara perkumpulan yang mulia ini. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah, sebagai perantara kita untuk nanti dapat berkumpul bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun malam hari ini mungkin ini adalah ujar orang ma'antar bulan, berarti kita akan berpisah dengan bulan yang sangat mulia ini. Walaupun kita akan meninggalkan bulan ini atau bulan meninggalkan kita, tapi penuh harapan kita mudah-mudahan
pada tahun yang akan datang kembali kita dapat bertemu dan berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini, yang mana pada bulan ini banyaklah diadakan acara Maulid Rasul, yang dimana dalam acara tersebut diadakan kegiatan yang mulia, khususnya adalah pembacaan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan dan sampaikan keharibaan junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga dan sahabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Sebelumnya ulun banyak minta redha, minta ampun dan maaf atas segala kekhilafan ataupun kekurangan. Alhamdulillah sudah lawas ulun kada bersilaturahmi ke sini, dan alhamdulillah malam ini kawa kembali. Rasanya asa berapa tahun sudah. Dengan kudrat iradat Allah, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu. Kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah. Jadi ulun di sini kada hendak berceramah lah, cuman hendak silaturahmi dan mengabulkan hajat yang sangat kita nang mengundang ke sini. Alhamdulillah dengan senang hati dan dengan ringan hati ulun alhamdulillah kawa berangkat ke sini, walaupun dalam jarak yang walaupun kada pati jauh, mulai Surabaya aja. Nah, ada mulai Jakarta. Alhamdulillah, yang mana Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jangan sampai punah atau musnah lah biasanya. Mudahan terus diadakan maulid-maulid seperti ini, yang sampai misalnya datang walaupun itu dikatakan ulama besar atau dikatakan kiai besar datang dari Makkah misalnya, dengan bulangnya yang sangat kayak kataran ayam, lalu mengadakan bermaulid bid'ah yang dirani. Nyelok oleh ulama dahulu sudah mengamalkan maulid ini. Yang bepadah napakah kepada salafi kan? Mau pada salafi itu ulama bahari. Adanya mang wahini. Jadi kan ada pas salafi. Salaf dahulu padanya anyar haja. Anak yang baru lahir padahal kuitannya anu manggoy bid'ah. Berharap pada kuitan. Orang lawas dan baca salawat alhamdulillah bahari deh nang menyusun ulama. Di situ ada tawajuh, ada tawassul. Ibadahnya membaca salawat alhamdulillah haram. Baca salawat alhamdulillah syirik. Ya Allah, orang ilmunya sedikit sehingga banyak membahas orang yang jujur. Nah, jadi ini acara yang sampai musnah gara-gara hanya ada yang mengatakan macam-macam. Di dalam kitab Nafahatul Ilahiyah bi Maulidi Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam ulun sedikit mengutip tentang masalah Maulid Rasul. Innal maulid syarif yub'asu ala salati wassalam al-matlubin. Sesungguhnya maulid yang mulia ini diutus atas bersalawat dan salam al-matlubin yang dituntut biqauli ta'ala dengan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang berdahulu mengucapkan salawat. Jadi Allah mengkabarkan dan Allah memerintahkan dan Allah juga yang memulai. Adakah yang lebih dari itu? Tidak.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maka wahai orang yang beriman, bersalawatlah dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah asyik dengan Nabi, musik nang kayak Pak Haji, lagu nang harat kayak Pak Haji, jadi apa lagi. Karena yang paling indah adalah lantunan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun senang melihat para pemuda anak mereka asik dengan salawat. Pada asik lawan-lawan lagu-lagu barat, asik lawan-lagu nang ada karuan kantong, ada maknanya. Tapi kalau salawat, walau kada mengerti makna yang dibaca, tetap akan menjadi kebaikan dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kita mengadakan maulid ini adalah satu saja tujuannya, karena gembiranya dengan lahir Nabi Muhammad SAW. Itu cukup sudah. Ada pakai dalil-dalilan, berbahasa atau ada dalil-dalil cukup. Kenapa mengadakan maulid? Karena aku gembira dengan lahir Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal tidak ada sejarahnya mulai dahulu. Sebelum Nabi kita diutus diangkat jadi Rasul, tidak ada sejarahnya bulan Rabiul bulan mulia. Kenapa Rabiul Awal menjadi mulia? Karena di situ pada saat itu lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad. Jadi kalau Nabi itu ada, maka disitulah mulianya. Tempat itu sebelumnya tempat yang tidak mulia, biasa saja. Tapi begitu Nabi menempati tempat itu, maka jadi tempat itu mulia sekali, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Madinah itu mulia? Karena Nabi Muhammad bergana di situ. Maka orang yang di dalam hatinya tertanam musyahadah Nabi Muhammad SAW, maka orang itu mulia dunia, mulia akhirat. Dan tempat haji mulia dengan datangnya Nabi Muhammad, apalagi di hati kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makana yub'asu 'alal matlub syar'an fa huwa matlubun syar'an, dan sesuatu yang apabila diperintahkan diutus dengan disuruh secara syar'i maka dituntut secara syar'i. Jadi kalau istilah bahasa itu hakikatnya maulid ini adalah syariat, karena disuruh bersalawat. Yalah, orang bermaulid itu isinya salat, belum lagi baca Quran, belum lagi sedekahnya, belum lagi silaturahminya, semuanya kebaikan lah yang dilakukan. Apalagi ujian dosa kumpul bahari, mun sesuatu tuh dasar sesuai dalam Quran dan hadis itu ada bid'ah lagi sih. Ada lagi bid'ah bunyinya, ada lagi, semuanya adalah sunnah. Nah, orang mengerti itu ada lagi istilah bid'ah, ada semuanya sunnah. Masya Allah. Nah, itu guru kita Bang Lehan. Sejarah Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ujar Ibnu Hazm, seandainya Nabi kita kadada berisi mukjizat, misalnya kadada, tapi kenyataannya luar biasa. Mukjizat Nabi itu banyak. Cukup ya sidin dengan sirah sejarah Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Muhammad dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat, sejarah itu cukup jadi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lain tambah mukjizat yang nampak. Nah, ulun baca mukaddimah Nabi kita Muhammad bil mu'jizatil zahirah, mukjizat yang sangat nampak. Apa mukjizat Nabi? Kata kau lagi engkau banyak, cuman kita ambil sebagian kecil, yaitu sejarah turunnya bulan ke telapak tangan Rasulullah dan terbelah menjadi dua.
adakah orang yang ahli sihir sekalipun melakukan itu? Ada mampu? Itu perkara yang khawariqul adat. Maka arti mukjizat itu khawariqul adat, menyalahi kebiasaan. Sejarahnya adalah seorang raja bernama Habib bin Malik. Dia ini mendengar kabar Jepang, cuman kada tahu orangnya. Mendengar kabar dari orang-orang yang sarik lawan Nabi, sehingga kisahnya itu kisah nama ulah sarik. Orang kalau kata-kata seseorang misalkan kada baiknya. Tapi kalau seorang cinta pada seseorang, dia akan menceritakan yang baiknya, yang buruknya ada. Nah, karena orang-orang Quraisy masa itu kada-kada julon Nabi, sehingga mereka menceritakan kabar itu yang kada baiknya, yang kisah yang kada benar disampaikan kepada Raja Habib bin Malik, sehingga si raja ini sangat saling benci kepada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena belum kenal. Nah, jadi perlu dikenal ya. Kisah sejarah ya. Siapa yang tak kenal tak sayang maka tak cinta. Nah, disinilah hikmahnya Maulid menambah kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ dibacakan sirahnya Nabi kita, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alahan pada manaqib wali. Inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika disebut manaqib wali itu turun rahmat. Kalau Nabi katanya wali lagi, datunya wali. Yalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Raja Habib bin Malik ini penasaran, hendak melihat, hendak bertemu yang namanya Muhammad itu, sehingga ia datang bersama pasukannya 1000. Kadang-kadang 1000. Apa yang istilahnya raja ini apa pasukan 1000 itu kan bertahan lagi. Ada waktunya macam-macam, pasukan 1000 dibawa, disambut oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Laib. Nang mereka ini adalah nang kada-kada jualan Nabi, yang benci kepada Nabi. Sehingga disambut oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain Raja Habib bin Malik ini. Lalu ujar Raja Habib bin Malik, bagaimana Muhammad itu? Ujar Abu Jahal, hendak tahu takunilan bukan sini. Ayo bergerak. Lalu ditanyalah kepada suku Quraisy daripada Bani Hashim, yaitu orang-orang yang keluarga Nabi juga. Cuman kan kata ketujuh Abu Lahab yang paman Nabi kata ketujuh. Tapi bujur kata ketujuh lawan Nabi. Tapi ya gembira dengan lahir Nabi Muhammad. Ketika lahir Nabi Muhammad, ia memerdekakan budak sahaya. Karena rasa gembira himong kamanakan lahir, tapi belum menjadi rasul. Dan apa saya pangarannya yang menyusui Nabi yang pertama setelah ibunda Nabi. Yang pertama setelah ibu Nabi itu kan menyusui sempat, kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi sebelumnya yang dimerdekakan Suwaibah. Nah, ini yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Suwaibah ini sempat menyusui Rasulullah. Maka itulah Abu Lahab ini walaupun dia masuk ke dalam neraka, ujar Imam Hafiz Samsuddin daripada Damaskus, orang Damaskus, idza kana kafirun ya'adamuhu wa sabata yadahu fil jahim mukhallada. Kalau seorang yang jelas-jelas kafir yang telah datang dalam Quran dihina, disebutkan oleh Allah kehinaannya, dan telah sabit, telah tetaplah bahwasanya ia ini masuk ke dalam neraka jahanam dan dikekalkan oleh Allah. Tapi atta annahu yaumal isnin daiman, mendatanglah riwayat bahwasanya dia yang kafir ini setiap hari Senin
selama-lamanya setiap hari Senin yukhaffafu anhu lisurur bi Ahmad, diringankan siksanya karena gembira dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia meminum susu yang keluar dari ibu jarinya. Kenapa? Karena budaknya yang dibebaskan itu menyusui Nabi sempat, dan kafir orangnya. Famazannu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Bagaimana sangkaan kita? Seorang hamba kita nih, hamba Allah yang seumur hidupnya senantiasa gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidupnya gembira dengan Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad. Makanya Allah, wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira kepada orang beriman, annalahum minallah fadlan kabira, bahwa untuk mereka dari Allah fadlan kabira, keutamaan yang sangat besar. Nabi-nabi yang dahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan seterusnya, mereka itu tahu kelebihan Nabi kita. Sampai-sampai Nabi yang dahulu itu meminta, ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pangkat kami jadi nabi engkau cabut. Khususnya Nabi Musa, pangkat kami cabut aja jadi nabi, kata Bapak, asal jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ajalah, syukurilah apa yang aku berikan. Kita kada pernah meminta, kita kada pernah memohon kepada Allah, namun kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya kita ini dipilih Allah jadi umat Nabi. Nanti lagi nang gembira kelebihan yang daripada itu. Nabi aja meminta pangkat Nabi itu, apalagi harapnya pada wali. Hakun jadi umat Nabi Muhammad, mereka jadi Nabi. Kenapa? Karena mereka sangat tahu kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang anehnya nang jadi umat Nabi ini kada tahu napa-napa, kada tahu lo nabinya. Ya Allah ya Karim, cinta kada, bermaulid kada katuju, salawat kada katuju. Anda masuk surga pandahuluan kira-kira. Allah haramkan surga bagi para nabi dan umat nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Cuman Allah memberikan, mengabulkan hajat nabinya Nabi Isa alaihi salam, minta supaya jadi umat Nabi Muhammad, Allah kabulkan, sehingga Nabi Isa tidak diwafatkan, Allah diangkat ke langit. Nanti saatnya Nabi Isa turun dan beliau bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dakwahkan? Agama Islam. Kalau agama Nasrani kada. Justru agama Nasrani itu dibuktikan oleh Nabi Isa tidak benar. Beliau mematahkan salib-salib nanti dan membunuh babi yang dimakan oleh mereka sebagai tanda bahwasanya yang mereka lakukan itu tidak benar. Yang mengaku mereka menuhankan Nabi Isa, ternyata Nabi Isa tidak menjadi Tuhan. Beliau menjadi orang Islam, beliau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu fadlan minallah, keutamaan dari Allah. Jadi gembira senantiasa kita seumur hidup, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid. Jelas-jelas kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kembali kisah tadi. Jadi ditanya, wahai ubuhan Quraisy, kayak apa gerang kisahnya Muhammad? Muhammad itu dahulu orangnya kami kenal dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Kami katuju benar. Tapi setelah dia umur 40 tahun, dia mengaku jadi nabi. Dan ia mencela Tuhan kami, berhala ini, berhala itu. Ia mengubah supaya menyuruh kami agar berpindah agama. Nang padahal agama kami asal adalah dari nenek moyang kami yang lagi menyembah berhala.
Karena berhala itu la yanfa' wa la yadur wa la yanfa', tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Syarik banyak lawan Nabi gara-gara Nabi hanya menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kebenaran bila disampaikan kepada orang yang kada katuju maka syarik, tapi nang katuju malah senang. Iyalah. Tapi ada juga orang tuh tahu pada bujur cuman karena lawan seden ya jorong bari asam janar merasa ya nang padi tapi masih merasa alhamdulillah. Ada jangan kada merasa sama sekali itu taguh benar itu bete nang nyata salah atau dipadahakan ya tuh kada merasa apa-apa. Berarti orang tuh bilang hendak kada ada hati lagi, hati seperti batu, keras dari batu. Kalau batu itu masih mau lemah, kalau hati yang keras lebih keras daripada batu. Dalam Quran digambarkan kalau batu itu apabila ditimbai ke atas jatuhnya kemana? Bila gugur pasti ke bawah, malah gugur ke atas. Udah mau ya lah. Tapi kalau hati keras, batu apabila ditetesi air walaupun air itu lemah, tes, tapi akhirnya berlubang. Tapi kalau hati yang keras, nasihat apapun yang disampaikan, bukan hanya perkataan ulama, bukan hadis Nabi lagi, perkataan Allah langsung kada akan bisa melunakkan hatinya yang keras itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan banyak bersalawat Allah lunakkan hati kita. Nah, ini berkat salawat hati jadi lunak. Akhirnya Habib ini penasaran, hendak bertamul orangnya langsung. Amun mendengar aja asal ada anu lagi kada hapok lagi. Diutuslah utusan memanggil supaya Nabi Muhammad menghadap Habib bin Malik. Akhirnya Nabi Muhammad mengabulkan permintaan raja tadi. Padahal nambah hadang 1000 pasukan. Nabi dikawal siapa? Hanya Abu Bakar dan istri beliau Khadijah, berdua aja. Nang dihadapi orang nang sarek lawan Nabi. Tapi Nabi penuh tawakal. Bismillah tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, kita menyerahkan diri kepada Allah, Allah yang akan menjaga kita. Jangan sampai kita ini bertawakal kepada diri dan kepada makhluk yang lain. Kita ini kadang-kadang bisa mengatakan tawakal kepada Allah kisahnya, tapi kadang-kadang kita sering bertawakal kepada diri kita. Merasa kita pintar, merasa kita cerdas, merasa kita alim. Lalu kita merasa kita ini ada kemampuan, padahal sama sekali tidak ada kemampuan. La haula wala quwata. Kita kadang-kadang bila kantong kancang yalah berisi duit berjalan kan gagah, begitu kantong kimpis loyo. Kenapa? Karena dia merasa uang itu yang memberikannya kemanfaatan, padahal sama sekali uang itu tidak ada memberi manfaat kalau Allah tidak memberikan rahmat. Nah, pun rahmat itu ada dalam diri kita, kada betah lagi bahagia terus hidup nih. Peribahasa kada berduit kan itu kurang terus. Rahmat Allah ada dalam dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kau kadakah engkau melihat bahwasanya dalam diri kita ini tertanam rahmat Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam diri kita ini ada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi setelah Raja bin Malik ini bertemu lawan Nabi, cuman Khadijah ini ngaran sayang bener lawan Nabi, menangis idin. Khadijah ini luar biasa sayangnya lawan Rasulullah. Selama 24 tahun hidup berkeluarga lawan Nabi kada pernah menyakiti hati Rasul walau satu kata pun. Ini contoh bagi istri-istri yang lain. Bagaimana hidupnya Khadijah selama berkeluarga dengan Nabi, kada pernah menyakiti dengan kata-kata apalagi dengan perbuatan. Menangis. Kenapa menangis Khadijah? Khawatir kalau suaminya yang tersayang ini disakiti oleh raja tadi. Tenang kata Rasulullah.
La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah selalu bersama kita. Ai yansuruna. Allah akan menolong kita. Jadi kan ada takutan Rasulullah di hati. Kenapa? Tawakal kepada Allah. La takini ila nafsi wala ila hadin min khalq tarfatain. Ya Allah, jangan engkau jadikan tawakal kepada diriku, berserah kepada diri, jangan juga bertawakal kepada makhluk yang lain. Tenang aja, aku nih aja hidup apa abah Bang Sugih. Nah, tawakal kepada abah itu. Nah, abah itu juga tenang aja, aku anak banyak aja. Kena men aku tuha, memang jangan hidup kok. Sakanya saya kira anak tidak mahirani. Presiden behir seorangan itu kadang tahunya lumpuh sidin. Kenapa? Abahnya tadi tawakal kepada anak. Jangan serahkan segala urusan kepada Allah. Begitu Nabi berhadap dengan bersorbankan hitam berbaju merah sebagai tanda kegagahan, menampakkan kegagahan seorang Rasul. Lalu menghadap Raja Habib bin Malik. Ujar Habib bin Malik, kalau Nabi biasanya itu punya mukjizat, maka aku ingin mengetahui mukjizat itu. Ujar Nabi, apa yang kamu minta? Kita leh, apa mukjizat kamu? Kadang-kadang orang menawari, apa nang ada bener Nabi menawari, apa yang kamu minta? Wah, Raja Habib mantap benernya. Ditawari Nabi, apa yang kamu minta? Maka Abu Jahal Abu Lahab ini sudah sudahnya memberi aba-aba bilanya minta permintaan padanya sesuatu yang kada mungkin masuk akal lagi. Sebelumnya kawat harusnya mengabulkan permintaan kita. Pinta sesuatu yang kada mungkin bisa terjadi. Sekalipun ahli sihir yang harat. Anehnya menganggap Nabi itu ahli sihir. Nabi itu dianggapnya penyihir dan mukjizat itu dianggapnya sihir. Sihirnya hasil dari sihir, padahal sama sekali tidak benar. Ujar Habib bin Malik, kami minta agar bulan turun terbelah menjadi dua, masuk ke lengan sebelah kanan dan masuk ke sebelah kiri, dan keluar ke sebelah kanan, dari kanan keluar ke kiri, yang kiri keluar ke kanan. Permintaan yang aneh sekali. Sehingga Nabi pun berdoa naik ke atas Jabal Abi Kubais. Wah, ini dihancur oleh buhan Wahabi dah. Diulahnya istana raja. Pada banyak sejarah itu Jabal Abi Kubais itu dihiga kada jauh lawan Ka'bah. Jadi kalau kita bahari itu melihat, nah di situ ada musalla Masjid Asy-Syafi'i kalau kada hilap lah. Bilanya di adzan kedengaran kita di Masjidil Haram tuh, karena sangat dekatnya. Oh, ini kada ada lagi dihancurnya, dibomnya. Sejarah luar biasa di situ. Jadi Rasulullah berdoa munajat kepada Allah sembahyang 2 rakaat, Allah pun memerintahkan malaikat turun sebanyak 12.000 malaikat yang turun dan menyampaikan, wahai Muhammad, tenang, kabulkanlah permintaan raja ini, Allah akan menolong kamu. Dan ketahuilah raja ini ada punya putri yang lumpuh dan kada melihat. Itu aja sampaikan. Akhirnya Rasulullah pun turun dan menghadap raja. Maka berdoalah, kabullah doa Nabi. Bulan pun turun, gemuruh suaranya. Orang yang melihat tercengang-cengang, sesuatu yang kada pernah terjadi. Bulan turun terbelah menjadi 2, masuk ke lengan kanan dan sebelahnya kiri, keluar ke sebelahnya kesulisih. Kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Raja Habib pun tercengang-cengang, rasa percaya rasa kada. Tapi ia pun percaya karena ia mengetahui ini bukan sihir. Cuman Abu Lahab Abu Jahal bener baham Habib ini tak terpengaruh juga. Terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Oh, kada aja Raja Habib. Ini bukan sihir. Tidak bisa dilakukan orangnya ahli sihir sekalipun. Maka dia pun mengumumkan, wahai orang-orang Mekah, janganlah kalian berubah, meninggalkan agama Muhammad SAW kalau sudah beriman.
Maka saat itulah Raja Habib bin Malik bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyambut daripada keislamannya Raja Habib bin Malik. Lalu ujar Rasulullah, wahai raja, ketahuilah bahwasanya anak kamu di sana di istana sudah menunggu kedatangan kamu, dan sekarang dia sudah bisa berjalan dan sudah bisa melihat. Takajud Raja Habib bin Malik, padahal kada nang tahunya, nya dirahasiakan, nang tahu hanya si raja, istrinya, dan orang istana yang terdekat, sehingga tidak nang tahu kenapa Muhammad ini tahu. Itulah kabar dari Allah, sehingga Raja bin Malik ini semakin bertambah mahabbah kepada Rasulullah karena begitu mengetahui mukjizat beliau. Begitu pulang ternyata anaknya sudah menyambut kedatangan Raja Habib bin Malik. Takajud takajud apa? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berislam sudah. Ujar Habib, dari mana kamu bisa mengetahui kalimat seperti ini? Ujarnya, dalam mimpi ulun bertemu dengan seorang yang rupanya sangat ungas luar biasa, wajahnya bercahaya, dan ia mengatakan, engkau kalau ingin sembuh dari penyakit kamu yang lumpuh ini dan supaya bisa melihat, syaratnya engkau bersyahadat. Dilajari oleh Rasulullah dalam mimpi, lalu ia bersyahadat, akhirnya sembuhlah penyakitnya spontan. Nah, inilah daripada mukjizat yang sangat jelas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah pada waktu sahur beliau menjahit pakaian. Bahari pakai jarum, kada pakai mesin. Bahari pakai mesin boleh. Jarum tangan. Aisyah menjahit pakaian. Akhirnya jarum terlepas dari tangannya, jatuh ke bawah. Kebetulan bahari lampu minyak saja mati, entah mungkin habis minyaknya atau mungkin ditiup angin, sehingga bergagap kada dapat mencari jarum. Rasulullah masuk, maka terlihatlah cahaya yang sangat terang. Aisyah pun terkejut karena lampu mati, begitu Rasulullah masuk bercahaya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah tidak perlu pakai lampu. Kalau Rasulullah itu ada di rumah itu. Kullu baitin anta sakinu, setiap rumah engkau menempati ya Rasulullah, la yahtaju ila surut, kada perlu pakai lampu lagi karena sudah terang berdahulu. Anta nurun fauqa nur, Nabi kita nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Makanya matahari kada beambaya. Kalau kena tubuh Rasul kada beambaya matahari. Kenapa? Karena lebih dari cahaya matahari. Tapi kada menyilaukan. Kenapa? Karena Nabi rahmatan lil alamin. Nabi Yusuf bungas, tapi separuh kebungasan Nabi pun kada sampai. Tapi bujur kada sebungas Nabi Yusuf. Tapi bisa melukakan perempuan yang memandang wajah Nabi Yusuf. Tapi orang yang memandang wajah Rasulullah tidak pernah terluka, justru hatinya akan senantiasa bahagia. Inilah rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma adwa wajhuka ya Rasulullah, alangkah cemerlangnya wajahmu ya Rasulullah. Takajud Aisyah, langsung kau mencari jarum nang halus toh dapat mencari, karena cahaya Rasulullah itu nyarak. Ujar Rasulullah, wailun liman lam yarani, celaka orang yang kada melihat aku. Kan kayak itu langsung Rasul berucap, wailun liman lam yarani, celaka orang yang kada melihat aku. Ujar Siti Aisyah, mun Rasulullah nangga ini bungasnya, tampannya kada melihat, wah disuruh bujur celaka. Kita nih umatnya kada melihat Nabi kita, celaka kita. Waman lam yarak ya Rasulullah, siapa yang tidak melihat engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man lam yusalli alayya inda dzukirtu.
Orang kada bersalawat kepadaku ketika aku disebutkan, ketika namaku disebutkan. Itulah yang dinamakan al-bakhil. Man lam yarani al-bakhil, ya Rasulullah. Siapa yang kada melihat engkau ya Rasul? Orang yang bakhil. Siapa yang bakhil? Orang yang tidak bersalawat kepada Nabi. Ketika nama Nabi disebut, kada menyebut nama Rasulullah, kada bersalawat. Apalagi nang biasa-biasa aja makinnya ketika mendengar nama Nabi aja kada bersalawat, apalagi bersalawat istilah makinnya kuler. Nah itu bakhil. Bakhil dia lebih bakhil dari orang yang bakhil. Kenapa? Kalau orang bakhil harta itu banyak, yalah. Tapi bermodal. Kalau menjawab salawat ketika nama Nabi disebut kada bermodal apa-apa, ya kada hakon juga. Nyata sudah bakhil. Maka ia tidak akan melihat Nabi Muhammad di dalam surga nanti. Mafhumnya apa? Tidak akan masuk surga. Amalan yang sangat luar biasa. Habis kita bersalawat itu kada ada lagi istilah ruginya. Kenapa? Karena orang yang bersalat itu kada pakai banyak syarat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan al-alimul allamah asy-syarji dan lainnya. Inna jami'al azkar la tufidu. Seluruh zikir apapun tidak akan berfaedah. Wala tuqbalu dan tidak akan diterima illa ma'ahuduril qalbi, kecuali hatinya hadir dengan zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi keingatan apa makanannya hari ini? Kira-kira ayam kah kira-kira nih? Atau itik kah? Maka kawan mahabari anu aja makanannya. Soalnya pas gebin. Tapi cap itik. Nah, ya nang amok ke rumah. Omanya ada kan nasi? Maka tadi saruan. Maka makanannya itik. Ada itik, ada gabin, cap itik sekalinya. Tapi insya Allah malam ini kada betah, kanyang aja. Jadi kalau zikir kada hadir hati tidak berfaedah dan kada diterima. Illa salat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati pun kada hadir tetap diterima. Bahkan ada orang mengatakan seandainya riya pun diterima. Kenapa? Karena salawat ini dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah yang minta kepada Allah, ya Rabbi si fulan ini bersalawat pada ulun, sampaikan terima ya Allah. Allah yang menerima. Jadi Allah kada mandang kita nang membaca, Allah memandang Rasulullah yang meminta. Makanya wasilah yang paling harat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha tuqbalu, salat itu akan diterima ma'a adami huduril qalbi, beserta tidak hadirnya hati. Apalagi hadir, apalagi sampai menangis. Wah, nangis, kenapa jadi menangis ya? Pokoknya parut kalau paran. Mulai tengah hari kada makan sih. Masya Allah. Wahukia diceritakan anah tuwafa tajirun, meninggal seorang yang kaya, sugih, meninggal. Tentunya meninggal sugih ini banyak harta ya lah. An malin, betinggal harta, wabnain, dan betinggal 2 anak. Jadi ahli warisnya berdua aja anak. Kalau anak lalakian berarti ahli waris asabah kan? Asabah binafsih ya oleh paman parai depan dang sanak abahnya parai, pamannya kolah dang sanak mamanya parai, anak asabah binafsih. Jadi ini menafikan yang lain. Nah itu wasalasi sya'aratin, dan ada betinggal 3 lembar rambut Rasulullah. Jadi warisan abah ini harta dan 3 helai rambut Rasulullah min sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Fakta samal mala, keduanya pun berbagi harta nisfain, karena sama dapat bagian separuh-separuh. Wa sya'ratain, sedangkan rambut tadi kan 3 lembar, 2 lembar, jadi kan separuh selembar seorang, sisa selembar rambut Rasulullah lagi belum dibagi. Wa baqiyat wahidatun, tinggal selembar. Nah, karena sisanya selembar rambut lagi rambut Rasulullah, fatalabal akbaru qad aha, ujar nang tatuha dang senak tuha nah, si sulong. Nah, rambut nang satu ini kita bagi 2 aja, kita tatak. Sehelai ini ditatak. Pak abal asgaru, nang halus nang anom nang si bungsu, oh jangan kaai, ini rambut Rasulullah jangan ditatak. Jenang kakak, kita bagi lo kok, jangan ditatak. Kenapa inya kada hakun menatak?
rambut Rasulullah ijlalan lahu sallallahu karena memuliakan Rasulullah. Itu aja alasannya, memuliakan Rasulullah. Ujar nang tuha amun ka itu kaina heja. Harta warisan abah tuh aku beritan mau ambil. Akun lah. Marah ikam salah rambut nangnya. Salah ini marah. Ujar na ading, ayo ha. Pian beritan harta ambil haja. Ulun cukup mengambil rambut Rasulullah ini. Nang 3 lembar deh. Oh jadi 3 lembar inya beritaan. Dang sanak ni lebih cinta harta daripada peninggalan Rasulullah. Rambut haja itu mulia ya Allah, apalagi ilmu makinnya. Ilmu alahan pada rambut lagi ya lah. Tapi ini rambut ini kan anu that juz'un min juz'i Rasulullah bang lah. Nah, sama pada mulia juga. Summa ja'ala salas fi jaibi, lalu si yang bungsu ini meletakkan rambut Rasulullah itu setiap ia tulak ke mana haja selalu dibuat ke kantongnya. Kenapa? Karena memuliakan Rasulullah. Ya kayak betul ulah jimat bang leh. Tapi kada syirik aja jimat dah. Cuma dalam syirik. Asal jangan menganggap jimat itu haji nang memberi manfaat mudarat. Itu kan wasilah bener ya. Namun wasilah itu badakan syirik, minum obat gin syirik. Makan gin syirik juga. Kenapa? Makan inilah mengenyangkan syirik dah. Apa ngalih-ngalihnya nak syirik. Intinya syirik itu kada di ilmunya. Orang kada di ilmunya, madang orang syirik padahal kada syirik. Hati-hati ya lah. Nah, akhirnya yang ading tadi kemana saja dibawanya rambut Rasulullah wa yusahiduha wa yusalli ala nabi dan selalu bersal kepada Nabi fa'an qaribin dalam waktu yang dekat kasura maluh Allah balas justru adingnya yang membawa rambut Rasul ini justru ia yang banyak hartanya. Kakaknya yang tadi mengukut seluruh harta warisan ayahnya akhirnya dia jatuh miskin dengan cepat. Nang harta tadi kukutnya berarti pas cepat miskin. Nang ading kada dapat sama sekali harta, tapi berkat rambut Rasulullah dia pun cepat dikayakan oleh Allah. Walama tuwafa as-sagir, manakala wafat si bungsu ini meninggal, ra'ahu ba'dus salihin, melihatlah oleh orang-orang saleh sebagian orang saleh dalam mimpi. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melihat Rasulullah dalam mimpi. Faqala, lalu Rasulullah bersabda lahu kepada orang yang saleh yang tamimpi. Beberapa orang yang tamimpi hadis ikong ada melihat si bungsu tadi setelah meninggal. Bungsu tadi dilihat dalam mimpi dan Rasulullah ada. Lalu apa sabda Rasulullah? Qul, katakanlah olehmu linnas, wahai orang bermimpi, bila ada orang katakan man kanat lahu ilallah hajah, siapa yang ada hajat kepada Allah, fal ya'ti qabra fulan, datangilah kubur si fulan. Inang bungsu tadi datangi kuburnya. Kenapa? Wa yas'alullah qada hajatih, ia memohon kepada Allah kabul hajatnya. Apa aja minta asalkan hajat yang baik Allah kabulkan. Artinya Pak, makam dan sanaknya nih matinya bakaramat. Artinya bakaramat tuh bila orang berhajat kabul hajatnya, orang bernadar kabul nadarnya. Contohnya di Kalampayan kan bakaramat, sehingga orang bernadar banyak yang kabul. Tapi hati-hati nazar bilanya kada ingat bahaya juga. Jadi nazar itu nang sekira kaum membayari yalah. Ada orang penyakit gatal kada sing ampe-ampe, soalnya bernazar berziarah makam Datuk Kalampayan kada ingat. Obat situ sini kada ampe, betakon tuan guru ikam ada kan nazar? Iya deh dulu bernazar kabul sudah, cuma kada ingat membayar. Awak getalan dari sing ampe, begitu ziarah ke makam Datuk langsung sembuh kayak buang kalimpanan. Nah itu hati-hati ya lah. Bahkan nas yaksuduna qabru, maka manusia pun banyak yang ziarah menuju kubur si bungsu tadi, hatta balaga, sehingga sampailah ila anna kullu man mara ala qabrihi raqiban, bila orang lewat kuburnya selalu menghormat, turun berjalan, yanzilu wa yamsi, menghormat makam yang mulia tadi. Padahal apa alim kada orangnya, tuan guru kada, wali kada dikenal orang, tapi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mulia di sisi manusia. Masih apa sebabnya? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat salawat kepada
fadlullah. Nah, inilah intinya dari kita mengadakan maulid. Mudah-mudahan kita suka, senang bersolawat kepada Nabi, dan kita cinta bertambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat dan berkahnya kepada kita semua. Bila ada salah khilaf, ulun banyak minta ridha, minta ampun, dan minta maaf kepada khususnya ahlul bait yang di rumah yang mengundang ulun banyak minta ridha juga, minta maaf kalau ada kekurangan kekhilafan dari ulun pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit berhadiah tahlil lawan arwah abahnya yang sana kita inilah. Ila hadratin Nabi wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.